इस महामारी की आड़ च जदों लोकी दो वक्त की रोटी नूं तरस रहा है, कोई राशन नूं तरस रहा है, कोई आपदी नौकरी बचाउण ते इस गल की लड़ाई लड़ रहा है, किसी की नौकरी जा रही है, किसी की तनख्वाह अद्धी हो रही है। इन्हां हालातां च जदों खजाना दे मंत्री साहब कह रहे हैं कि साडे लई साडा कमाई घट गई है, खर्चे घटाउण दी गल कर रहे हैं, और एक पासे रूलिंग पार्टी दे कांग्रेस दे वजीर MLA ढोंग रचदे है कि असी जी अपनी तनख्वाहां चों हिस्सा खजाने च पाउणा चाहुंदे हां। ये सोच उस समय च कांग्रेस दे वजीर खजाने नूं दोवां हत्थां नाल लुट्टण ते सारियां गाइडलाइनां दियां धज्जियां उड़ा के लुट्टण, ते तुसी आप समझ सकते हो कि इन्हां दे कहनी ते कथनी च किन्ना फर्क है। पिछले समय च तुहाडे ध्यान च ही है, और हर गल दा रिजल्ट अज तक जीरो रहा है। देखो, चीफ सैकटरी दे नाल मसला खड़ा होया शराब की लुੱਟ नूं लैके। शराब की लुੱਟ किहदी सी? पंजाब दे खजाने दी। जिस खजाने च जे पैसे जांदे किसी गरीब दे भले लई, किसी इंपलॉई दे भत्ते लई, किसी स्कॉलरशिप लई, किसी चीज़ लई खर्च होंदे, मगर वो खजाने च नहीं गए, कुछ कांग्रेसी लीडरां दी जेबां च चले गए। 5600 करोड़ दा वो लुੱਟ दा चर्चा होया। चीफ सैकटरी माफ़ी मंग गया या वजीर चीफ सैकटरी कोलों माफ़ी मंग गए, किहड़ा किहदे अगे घुटने टेक गया ये तो रब जानदा, क्योंकि अंदर ना तुसी सी ना मैं सी, मगर खजाने का कख नहीं बने। उस तरह राशन का जो सेंटर सरकार ने भेजा उहदा बड़ा वड्डा कपड़ा, कित्थे लुधियाने च सुसाइडां हो गईयां कि सानू रोटी नहीं मिल रही। कई मजदूर भज गए इस गल च कि सानू रोटी नहीं मिल रही, ना नौकरी मिल रही, ना रोटी मिल रही है। पंजाब का नुकसान होया, मजदूर लभदा नहीं अज इंडस्ट्री नूं जां झोने लाउण वास्ते किसानां नूं, मगर इन्हां दे जू तक नहीं सरकी। इस तरह जिहड़ा सीड स्कैंडल होया तुहाडे सामने आया, सारी गल किवें वजीर दे एडा निकटवर्ती जिन्हों वजीर पहला डिनाई करदा सी, मुड़ के वो कुछ गल दस नहीं सके अज तक उन्होंने। और वो सारा स्कैंडल च तुहानूं पता कि वो बंदे फड़े गए जिन्हों पहला कह रहे सी, तो रौला ही कोई नहीं। इस तरह माइनिंग वेखो, किसी नूं रियायत नहीं दित्ती गई इन्हां समयां च, मगर इक्को माइनिंग माफिया है जिन्हों घट्टों घट नहीं तो 200-300 करोड़ का फायदा पहुँचाता है इस लॉकडाउन के समय च। होर किसी वर्ग नूं नहीं, ना किसान नूं, ना व्यापारी नूं, ना नौजवान नूं, ना इंपलॉई नूं, ना सैलरीड नूं, किसी नूं नहीं, मगर शराब के ठेकेदारां नूं ते माइनिंग माफिया नूं पहुँचाता। इस तरह अज खबर भी बड़ी वड्डी लगी है, ब्रूफरीनॉर्फिन जिहड़े ड्रग एडिक्ट्स ने उन्हां दी दवाई का जिहड़ा कपला होया। और अज भी मैं तुहानूं दस रहा, जब तक ये सारे मामले कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी इन्हां नूं प्रोब नहीं करूगी, ये की करते हैं, किसी वजीर किसी अफसर की लत्तां 'च इन्नी जान है कि वह वजीर के खिलाफ कोई कार्रवाई लिख जू या कर जू। इसलिए अज भी जिहड़ी चीज़ मैं तुहाडे कोल लैके आया, वेखो एक वजीर है, तुसी कई फिर कह दोगे कि पता नहीं जी, क्योंकि उन्होंने रंगत देनी है। और मैं एक गल भी मैरिट तो बाहर नहीं करूँगा, और प्लीज़ चेक माई फैक्ट्स, दीज आर ऑल मैटर ऑफ रिकॉर्ड, ऑल मैटर ऑफ फैक्ट्स। एक गल भी सज्जे खब्बे नहीं। हाँ, मेरे विरोधी इस नूं रंगत देने की कोशिश करेंगे, 100 वारी देन, मगर ओपोजिशन के मैंबर का फर्ज होंदा है, जिवें मैं किसानां दे हक च जे सीड स्कैम बारे बोलिया, क्योंकि वो असलीयत सी, वो सच्चाई सी, और वो सच्चाई नूं कबूलिया, अखीर च कबूलना पिया, अरेस्ट हुई, लोगों का दबाव पिया, लाइसेंस कैंसल होए। मगर अज भी मैनूं दुख है कि जिस तरीके की इनक्वायरी होनी चाहिए उस तरीके की इनक्वायरी नहीं हो रही, कवर अप हो रहा। और अज नवा कम कि एक ह्यूमैनिटी ते ट्रैजिडी आई है, मगर कई कांग्रेस के वजीरां लई ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन के आई है। कित्थे
एक पासे कहंदे खजाना खाली और उस खजाने दे रखवाले आ जो उसनूं लुट्टण वास्ते होए आ। MP ने ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਅੱਜ MP ਕਾਂਗਰਸ MP ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। PPE किट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਪਲਾ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਕਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਗਏ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? MP ਨੇ ਆਪਦੇ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ 'ਚ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਅਪਣਾ ਗਏ ਆ, ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸੁੱਖੀ ਜੱਗੂ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਫਿਰ ਸੁੱਖੀ ਲੱਕੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਤੇ ਆ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਂਡ ਕਰਤਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ, ਐਡਾ ਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ। ਔਰ 2-3 ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਈ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਮਗਰ ਇਸ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟਿਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਕਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। 25/4/2020 ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਆਫਿਸ ਆਫ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ, 17 ਬੇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 17D ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਫॉर इंश्योरेंस कंपनीज, डिपार्टमेंट ऑफ कॉरपोरेशन, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज पंजाब चंडीगढ़ इनवाइट्स टेंडर्स फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद IRDA। ये IRDA वो इंश्योरेंस की जी रेगुलेटरी है, ਉਹਦਾ फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, with registered with IRDA, having adequate financial resources and healthy track record in handling business। बड़े ध्यान नाल सुनियो, having adequate financial resources and healthy track record in handling business of large magnitude to offer a death insurance cover against COVID-19 to the employees of various cooperative institutions in the state of Punjab. Interested companies can download the terms and conditions from the website punjabcooperative.gov.in from April 25, 2020 onwards. The application shall be received till 2nd May 5 बजे तक. Further advertisement or subsequent corrigendum or clarification, if any, shall be mentioned only at the above mentioned website। रजनीश शर्मा जी ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਰਮਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਰਮਸ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਰਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਲਾਲੀ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਚਿੱਠੀ, ਆ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਆ ਪਹਿਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ।
ਜਨਰਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਰੂਲਸ 2017 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ procurement from a single source may be restored to in the following circumstances. It is in the knowledge of the user department that only a particular firm is in the manufacture of the required goods. Clearly ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਵਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੋ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਪੰਜਾਬ PWD ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਟੂ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਨਰੇਬਲ CM। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਿੰਗਲ ਬਿਡ ਇਨ ਦਾ ਫਰਸਟ ਇੰਸਟੈਂਸ generally no technical bid shall be opened in the case where only a single bid has been received in the first instance. AB point दूजा, if there are more than one number of bids but after technical evaluation only single bid remains, the same shall not be processed further and financial bid of the single bidder shall not be opened in the first instance. एक बारी नहीं, बार बार कि ये single bid नहीं खोलनी। If in the second instance again a single bid has been received, the same may be opened and processed further only provided that rates are justifiable and the bid got approved from competent authority। मतलब कि ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਬਿਡ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਬਿਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ 2017 'ਚ, ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਕੇ। 17 'ਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਆਪ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਦਸਵੰਤ ਕੱਢੋ, ਜਿਹੜੇ ਦਸਵੰਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਗਰ ਲੁੱਟਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜੀ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬਿਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਬਿਡ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹੀ ਆਰਡਰ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ। ਮਗਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਵਰਟਡ ਕਾਮਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 4/5/2020 ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂ ਇਨਵਰਟਡ ਕਾਮਾਸ, after assessing the latest situation and seriousness of rapid increase in COVID-19 in the state and keeping in view the interest of all employees who are working in such conditions to provide essential and institutional related services to general public, I order to proceed with accepting the single qualified bid in the interests of all employees of frontline cooperative institutions। आप ऑर्डर ते रीप्रोड्यूस होया है, कमेटी ने कहा कि ये सिंगल बिड है, वड्डी इंश्योरेंस दियां कंपनियां दे इहदे च कोई रेट आए नहीं, जे आए आ हले ये खोलनी बनती नहीं। मगर मंत्री साहब नूं पता नहीं की काली सी, किहदे नाल लैण देण की होया सी। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬਿਡ ਤੇ ਦੇਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਔਰ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ कि
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਗਭਗ ਮਾਰਚ ਐਂਡ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਓ ਤਰੀਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ। ਔਰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? 11 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੱਲ ਰਹੇ। ਐਡੀ ਕੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ 2 ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 2 ਡੈਥਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇੱਕ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮਗਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਫॉर ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ फाइटिंग COVID-19 in line with enclosed order regarding this। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडिशनल सैकटरी एंड मिशन डायरैक्टर ने उन्होंने चिट्ठी कड्ढी हुई है 3 अप्रैल की कि किसी की भी कोविड की लाइन ऑफ ड्यूटी च है। और ये चिट्ठी है टू ऑल स्टेट्स। आई रिक्वेस्ट यू टू गिव मोर पब्लिसिटी टू दिस इनिशिएटिव to instill a sense of security among healthcare providers। In case of any clarification, Dr. Manohar Agani JS may be contacted by states union territories। सारे स्टेटां नूं, सारिया यूनियन टेरेटरीज नूं कहता कि गवर्नमेंट ए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग COVID-19 जिस च स्पष्ट किया गया है कि थोड़े खजाने च कोई बोझ नहीं पऊगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50-50 लाख रुपया देगी तो जदों दे रही है फिर थोनू किसी इंश्योरेंस कंपनी नूं लियाउण दी की लोड़ पैगी? थोनू ये फजूल दा बोझ, जद एक पासे थोड़े खजाना मंत्री साहब कह रहे हैं कि साडे कोल पैसे नहीं तो तुसीं क्यों बोझ पा रहे हो? और वड्डी गल ये तो अप्रैल की चिट्ठी लिखी है, कैबिनेट च फैसला होया है, कैबिनेट चों सीएम साहब ने अनाउंसमेंट की है 8 मई नूं। 11 मई ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀਐਮ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ, ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਾ ਲਾਓ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ, all special secretaries, additional chief secretaries, all heads of departments, all commissioner of divisions, all DCs, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਗਲ 에ਅਰ EMPLOYEES ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ EMPLOYEES ਦਾ ਦਰਦ ਬੜਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਰਦ ਕੱਲਾ ਫਿਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਗਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ 2-3 ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੈਸੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਦਵਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਫਿਗਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡੈਥ ਰੇਸ਼ੋ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਰਵੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਡੈਥ ਰੇਸ਼ੋ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਰੇਟ ਤਾਂ 1.5% ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਦ ਪੈਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕ ਬੈਕ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀਤੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਨਾ ਟਲੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪਾਓ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੜੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਗੋ ਡਿਜਿਟ ਦਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਈ ਜੀ ਗੋ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ? ਦੱਸੋ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪਰਮੰਨੀਆਂ ਨੇ, 70 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ICICI ਲੋਂਬਾਰਡ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਬਜਾਜ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, HDFC ਹੈ, ਸਟਾਰ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਲੱਭੂ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਇਹ ਲੱਖੀ ਕਬੂਤਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੇਸ ਜਾਪਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕਵਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰੂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲੂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਕੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲੂ, ਫੇਰ ਖਰਚਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲੱਭ ਲਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਮਿਲ ਜੂ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਭ ਲਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵਡ, IRDA ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵਡ। ਔਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਆਊਗੀ ਅਸਲ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ IRDA ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਿਕੁਏਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਨੇ? ਫਿਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਥੀ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹੈਲਥੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੋ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੱਚ ਨਿਕਲੂ ਬਾਹਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਚਿੰਬੜ ਜੂ। ਇਹ ਚਿੰਬੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ, ਹਰ ਲੇਡ ਆਊਟ ਨੋਰਮਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਿਸਾਬ। ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ EMPLOYEES ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਡ, ਮਾਰਕ ਫੈਡ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਡ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਡ, ਮਿਲਕ ਫੈਡ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਇਹ 5 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ EMPLOYEES। ਮਗਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਦ ਸਰਕਾਰ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ
ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੋਰਾ ਲਵਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਕਬੈਕ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ। ਆ ਲਓ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੈਟਰ। ਆ ਲਓ, ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਨੇ ਜੀ ਵੰਦਨਾ ਗੁਰਨਾਨੀ ਜੀ, IAS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਐਂਡ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ NHM, ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਔਰ ਇਹ 2020 ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੋਇਆ, ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੋ ਹੋਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ।